Dear students, today I will explain about the Unit 2 Immunology. In that, I will explain about classification of immunity or types of immunity. Immunity means resistance to the infections. Our body have the defense mechanism to fight against the infectious organisms. The immunity is broadly classified into two types. Today I will explain about the classification of immunity or types of immunity. Immunity is broadly classified as two types: innate immunity and acquired immunity. Innate immunity and acquired immunity. Innate immunity, again three types: species immunity, racial immunity and individual immunity. Innate immunity are three types: species immunity, racial immunity, individual immunity. Acquired immunity is two types: active immunity and passive immunity. Active immunity and passive immunity. Active immunity, again two types: natural and artificial. Natural active immunity and artificial active immunity. Passive immunity also two types: natural passive immunity, artificial passive immunity. Immunity means the resistance power to fight against the infectious organisms. These microorganisms enter in our body through water, food and air. Daily, every day, number of microorganisms enter in our body. Our immune system fight against them and protects from diseases. Immunity వర్గీకరణ. ఇమ్యూనిటీ అంటే వ్యాధి నిరోధకత, వ్యాధులను ఎదుర్కొనే శక్తి, వ్యాధులతో పోరాడగలిగే శక్తినే మనం ఇమ్యూనిటీ అంటాము. అది వ్యాధి నిరోధక వ్యవస్థ అనేది మన శరీరంలో ఉంటుంది. ఆ వ్యాధి నిరోధక వ్యవస్థ వలన మనము సూక్ష్మజీవుల నుంచి రక్షించబడతాము. ఈ వ్యాధి నిరోధకతను రెండు రకాలుగా విభజిస్తారు: సహజ సిద్ధ వ్యాధి నిరోధకత, పెంపొందే వ్యాధి నిరోధకత. వ్యాధి నిరోధకత రెండు రకాలు: సహజ సిద్ధ వ్యాధి నిరోధకత, పెంపొందే వ్యాధి నిరోధకత. సహజ సిద్ధ వ్యాధి నిరోధకత మూడు రకాలు: జాతి వ్యాధి నిరోధకత, తెగల వ్యాధి నిరోధకత, వ్యక్తిగత వ్యాధి నిరోధకత. పెంపొందే వ్యాధి నిరోధకత వల్ల రెండు రకాలు: చురుకు వ్యాధి నిరోధకత, మందకొడి వ్యాధి నిరోధకత. చురుకు వ్యాధి నిరోధకత రెండు రకాలు: ప్రకృతి సిద్ధ చురుకు వ్యాధి నిరోధకత, కృత్రిమ చురుకు వ్యాధి నిరోధకత. మందకొడి వ్యాధి నిరోధకత రెండు రకాలు: ప్రకృతి సిద్ధ మందకొడి వ్యాధి నిరోధకత, కృత్రిమ మందకొడి వ్యాధి నిరోధకత. ఇది ఇమ్యూనిటీ యొక్క వర్గీకరణ. ఇమ్యూనిటీని రెండు రకాలు ఉంటాయి: ఇన్నేట్ అండ్ అక్వైర్డ్, సహజ సిద్ధ మరియు పెంపొందే వ్యాధి నిరోధకత. సహజ సిద్ధ వ్యాధి నిరోధకత అంటే మనకి పుట్టుకతోనే లభించే వ్యాధి నిరోధకతను సహజ సిద్ధ వ్యాధి నిరోధకత అంటారు. ప్రకృతి సిద్ధంగా ఈ నిరోధక శక్తి అనేది లభిస్తుంది. ఇంగ్లీష్లో ఏంటి? ఇన్నేట్ immunity. Innate immunity is also called non-specific immunity. Innate immunity also called non-specific immunity. Non-specific means this immunity is not fight against a particular microorganism. It fight against many types of microorganisms, not specific one. So it is called non-specific immunity. అంటే పర్టిక్యులర్ గా ఒక సూక్ష్మ జీవితోటే పోరాడకుండా అనేక రకాల సూక్ష్మ జీవుల నుంచి మనకు వ్యాధులు కలగకుండా నివారిస్తుంది. అందుకని దాన్ని ఏమంటాం? నాన్ స్పెసిఫిక్ ఇమ్యూనిటీ. ఇట్ ఈస్ ఆల్సో కాల్డ్ న్యాచురల్ ఇమ్యూనిటీ. ఇట్ ఈస్ ఆల్సో కాల్డ్ న్యాచురల్ మీన్స్ సహజ సిద్ధ, ప్రకృతి సిద్ధంగా లభించే ఇమ్యూనిటీ. Natural. Innate immunity also called natural immunity and also called native immunity and it is inborn immunity.
innate, we gain immunity by birth is called innate immunity. innate immunity అనేది మనకి పుట్టుకతో వస్తుంది. సహజ సిద్ధంగా లభించే వ్యాధి నిరోధకతనే innate immunity అంటాం. innate immunity also called as non-specific natural native inborn immunity. We have the defense mechanism in our body to fight against many disease causing microorganisms by naturally and by birth is called innate immunity. Innate immunity is 3 types: species, racial and individual. Species immunity means the species, different species have the different immune power. For example, Africans, and that is racial. Africans and Negroes, Asians, different races are racial immunity. Individual means particular person, and individual immunity. The species immunity means అంటే వృక్షాలకు వచ్చే వ్యాధులు అనేవి మానవులకు రావు. అంటే ఒక జాతికి ఒక ఇమ్యూన్ పవర్ అనేది కలిగి ఉంటుంది ఒక్కొక్క జాతికి. అంటే వృక్షాలకు వచ్చే వ్యాధులు అనేవి మనలకి రావు. దాన్ని ఏమంటాం? జాతి వ్యాధి నిరోధకత అంటాం. అండ్ స్పీషీస్, సేమ్ స్పీషీస్ బట్ డిఫరెంట్ రేసెస్, అంటే వివిధ వర్గాలు, ఒకే జాతికి చెందిన వివిధ వర్గాలలో ఇమ్యూనిటీ అనేది తేడా ఉంటుంది, అంటే వేరువేరుగా ఉంటుంది. దాన్ని ఏమంటాం? తెగల వ్యాధి నిరోధకత. ఒకే జాతికి చెందిన వివిధ వర్గాలకి వివిధ రకాలుగా ఇమ్యూనిటీ అనేది ఉంటుంది. దాన్నే మనము తెగల వ్యాధి నిరోధకత అంటాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఆఫ్రికన్స్ అనేది మలేరియాకు రెసిస్ట్ గా ఉంటాయి. అంటే మలేరియా అనేది ఆఫ్రికన్స్ కి త్వరగా రాదు, ఎందుకంటే వాళ్ళలో ఇమ్యూనిటీ అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది, ఆ వ్యాధికి ఇమ్యూన్ పవర్ అనేది ఉంటుంది. అదేంటిది? రేషియల్ ఇమ్యూనిటీ. In same species, different races have different immune power. In same species, different races have different immune power. And individual, వ్యక్తిగత వ్యాధి నిరోధకత. వ్యక్తిగత వ్యాధి ఒక్కొక్కరికి ఒక్కో ఇమ్యూనిటీ అనేది ఉంటుంది, బేస్డ్ అపాన్ ద ఫుడ్, టేకింగ్ ఆఫ్ ద ఫుడ్. అండ్ వ్యక్తిగత వ్యాధి నిరోధకత అంటే ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క ఇమ్యూనిటీ ఉంటుంది. అంటే ఒకే వ్యాధికి కొందరు సెన్సిటివ్ గా ఉండొచ్చు, కొందరు రెసిస్టెంట్ గా ఉండొచ్చు. అంటే ఒక వ్యాధి వలన కొంతమంది త్వరగా జబ్బున పడుతూ ఉంటారు, వ్యాధి అనేది వాళ్ళకి త్వరగా వస్తుంది. కొంతమంది ఆ వ్యాధిని తట్టుకోగలుగుతుంటారు. అంటే ఒక్కొక్కరికి ఒక్కో ఇమ్యూన్ పవర్ అనేది ఉంటుంది. దాన్ని ఏమంటాం? ఇండివిజువల్ ఇమ్యూనిటీ అంటాం. మరి దేని వల్ల అంటే మనం ఫుడ్ అనేది ప్రాపర్ గా తీసుకుంటాం, అంటే బ్యాలెన్స్డ్ డైట్ తీసుకున్నప్పుడు ఇమ్యూనిటీ అనేది కరెక్ట్ గా ఉంటుంది. ప్రాపర్ డైట్ అనేది ఫాలో అయినప్పుడు ఇమ్యూనిటీ కరెక్ట్ గా ఉంటుంది. అంటే సమతుల్య ఆహారాన్ని తీసుకున్నప్పుడు, ప్రోటీన్లు విటమిన్లు అధికంగా ఉన్న ఆహారాన్ని తీసుకున్నప్పుడు మనకి వ్యాధి నిరోధక శక్తి అనేది లభిస్తుంది. ఎప్పుడైతే మనం పోషకాలు తక్కువగా ఉన్న ఫుడ్ తీసుకున్నప్పుడు, అప్పుడు ఏమంటుంది? పోషకాహార లోపం సంభవించినప్పుడు, అంటే మాల్ న్యూట్రిషన్. పోషకాహార లోపాన్ని ఏమంటాం? మాల్ న్యూట్రిషన్ అంటాం. పోషకాహార లోపం ఉన్నప్పుడు వ్యాధి నిరోధక శక్తి అనేది మనకి తగ్గుతుంది, అంటే ఉండదు, వ్యాధి నిరోధక శక్తి తక్కువగా ఉంటుంది. ఆ వ్యాధి నిరోధక శక్తి తక్కువగా ఉన్నప్పుడు వ్యాధులు అనేది త్వరగా సంభవిస్తూ ఉంటాయి. అంటే తీసుకునే ఆహారం, పౌష్టికాహారం తీసుకున్నప్పుడు నిరోధక శక్తి పెరుగుతుంది. ఎప్పుడైతే మనం పోషకాహార లోపంతో బాధపడుతున్నామో, విటమిన్ల లోపం, ప్రోటీన్ల లోపం అనేది ఉంటుందో, ఇమ్యూనిటీ కూడా తక్కువగా ఉంటుంది. ఇమ్యూనిటీ తక్కువగా ఉంది అంటే మనం ఆటోమేటిక్ గా వివిధ రకాల సూక్ష్మజీవులు అనేవి వ్యాధులని కలిగిస్తూ ఉంటాయి మన శరీరానికి. మాల్ న్యూట్రిషన్ అంటే ఏంటిది? పోషకాహార లోపం. ఆ విధంగా ఒక్కొక్కరిలో ఒక్కొక్క ఇమ్యూన్ పవర్ అనేది ఉంటుంది. దాన్ని ఏమంటాం? వ్యక్తిగత వ్యాధి నిరోధకత అంటాం. ఇది ఇన్నేట్ ఇమ్యూనిటీ గురించి. ఇన్నేట్ ఇమ్యూనిటీ ఈస్ ద న్యాచురల్ నేటివ్ నాన్ స్పెసిఫిక్ ఇమ్యూనిటీ. సహజ సిద్ధ వ్యాధి నిరోధకత, పుట్టుకతోనే ప్రకృతి సిద్ధంగా లభించే వ్యాధి నిరోధకతను మనము సహజ సిద్ధ వ్యాధి నిరోధకత అంటాం. అంటే ఎలాంటి వ్యాక్సిన్స్ తీసుకోకుండా న్యాచురల్ గా మన బాడీలో ఉండే ఇమ్యూన్ పవర్ ని ఏమంటాం? ఇన్నేట్ ఇమ్యూనిటీ అంటాం. అండ్ నెక్స్ట్ అక్వైర్డ్ ఇమ్యూనిటీ, పెంపొందే వ్యాధి నిరోధకత. డ్యూరింగ్ లైఫ్ పీరియడ్,
డ్యూరింగ్ లైఫ్ టైమ్ వి గెయిన్ ఇమ్యూనిటీ ఈజ్ నోన్ యాజ్ అక్వైర్డ్ ఇమ్యూనిటీ. జీవిత కాలంలో మనం పొందగలిగిన వ్యాధి నిరోధక శక్తిని పెంపొందే వ్యాధి నిరోధకత అంటాం. జీవిత కాలంలో మనం పొందగలిగే వ్యాధి నిరోధకతను పెంపొందే వ్యాధి నిరోధకత అంటాం. అక్వైర్డ్ immunity. We gain immunity during lifetime is known as acquired immunity. Acquired immunity are two types, active immunity and passive immunity. Active is natural and artificial. Passive also natural and artificial. This is about the acquired immunity classification. Immunity is broadly classified as innate and acquired. Today I will discuss about innate immunity. Immunity is three types, and this innate immunity also influenced by the different factors: genetical factor, biochemical, physical and mechanical factors. అంటే మన శరీరంలో సహజంగా ఉండే రసాయనాలు కావచ్చు, ఎంజైమ్లు కావచ్చు, అవి ఏ విధంగా సూక్ష్మ జీవులని నశింపచేస్తాయి అనేవి వివిధ కారకాలు అనేవి మన శరీరంలో ఉంటాయి. మీకు ఆల్రెడీ నేను లైసోజైమ్ అనే ఎంజైమ్ గురించి చెప్పాను. లైసోజైమ్ ఎంజైమ్ ప్రెసెంట్ ఇన్ టీయర్స్. దిస్ ఎంజైమ్ అటాక్ ఆన్ సెల్ వాల్ ఆఫ్ బ్యాక్టీరియా అండ్ స్ప్లిట్స్ ద సెల్ వాల్ అండ్ డిస్ట్రాయ్ ద బ్యాక్టీరియా. అంటే బ్యాక్టీరియా యొక్క కణ కవచాన్ని విడగొట్టి బ్యాక్టీరియాను నశింపచేస్తుంది. ఈ ఎంజైమ్ లైసోజైమ్ అనే ఎంజైమ్. ఈ ఎంజైమ్ అనేది బ్యాక్టీరియాలను చంపివేస్తుంది. ఇలాంటి ఎంజైమ్లు కావచ్చు, రసాయనిక పదార్థాలు కావచ్చు, అవి మన శరీరంలో సహజంగా ఉంటాయి. వాటి వలన మనకు వచ్చే ఇమ్యూనిటీనే మనము ఇన్నేట్ ఇమ్యూనిటీ అంటాం. ఇన్నేట్ ఇమ్యూనిటీ అనేది జాతులకు, తెగలకు, వ్యక్తులకి వివిధ రకాలుగా ఉంటుంది. సేమ్ స్పీషీస్ లో డిఫరెంట్ రేసెస్ కి వివిధ రకాలుగా ఉంటది. సేమ్ రేస్ లో ఇండివిజువల్ గా ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క వ్యాధి నిరోధకత అనేది ఉంటుంది. ఇది ఈ అక్వైర్డ్ ఇమ్యూనిటీలు అంటే మనం పెంపొందుతున్నాం, జీవితకాలంలో పొందుతున్నాం. ఇంకా కృత్రిమంగా అంటే వ్యాక్సిన్స్ రూపంలో, టీకాలు అంటాం కదా, అవి చిన్నపిల్లలకు వేస్తుంటారుగా, పోలియో, బీసీజీ, ఎంఎంఆర్ వ్యాక్సిన్ అని. ఈ వ్యాక్సిన్ల ద్వారా ఇమ్యూనిటీ అనేది అందిస్తుంటారు. అది కృత్రిమంగా కాబట్టి కృత్రిమ వ్యాధి నిరోధకత అంటాం. న్యాచురల్ గా అంటే ప్రకృతి సిద్ధంగా అన్నప్పుడు వ్యాధి నిరోధకత, ప్రకృతి సిద్ధంగా వ్యాధి నిరోధకత ఏ విధంగా ఉంటుంది అంటే మనకి తల్లి నుంచి బిడ్డకి లభిస్తుంది. తల్లి నుండి బిడ్డకి అంటే ప్లాసెంటా. డ్యూరింగ్ ప్రెగ్నెన్సీ టైం ద ఇమ్యూనోగ్లోబ్యులిన్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ యాంటీబాడీస్, ప్రతిరక్షకాలు. యాంటీబాడీస్ మీన్స్ ప్రతిరక్షకాలు. ఈ ప్రతిరక్షకాలు అనేవి తల్లి నుండి జరాయువు అంటే ప్లాసెంటా ద్వారా బిడ్డకి చేరుతున్నది. తర్వాత తల్లి పాలల్లో కూడా ఈ ఇమ్యూనోగ్లోబ్యులిన్స్ అనేవి ఉంటాయి. ఫస్ట్ వచ్చే మిల్క్ ముర్రు పాలు అంటాం. ద ఫస్ట్ మిల్క్ కన్సిస్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ ఇమ్యూనోగ్లోబ్యులిన్స్. ఇట్ ప్రొవైడ్స్ ఇమ్యూన్ పవర్ టు ద చైల్డ్. Mother milk consists immunoglobulins. It provides immune power to the child. This is natural immunity. This is about the innate immunity and the classification of immunity. It is in immunology topic. Immunology means it is a branch of biology. It deals with immune system and immunity. Immunology is the branch of biology. It deals with immune system and immunity. Immunity అంటే ఏంటిది? వ్యాధి నిరోధకత. ఇమ్యూనాలజీ అంటే వ్యాధి నిరోధక శాస్త్రము. వ్యాధి నిరోధకతను మరియు వ్యాధి నిరోధక వ్యవస్థ గురించి అధ్యయనం చేయు శాస్త్రాన్ని మనము ఇమ్యూనాలజీ అంటాము. ఈ ఇమ్యూనాలజీలో ఇమ్యూనిటీ గురించి తెలుసుకుంటాం. ఇమ్యూనిటీ అనేది వివిధ రకాలుగా ఉంటది. ఇది ఇమ్యూనిటీ యొక్క వర్గీకరణ. మళ్ళీ ఒక్కొక్క దాని గురించి మనము నెక్స్ట్ క్లాస్ లో డిస్కస్ చేద్దాము. ఓకే.